وائرل ویڈیوز اکثر اوقات ہمیں دم بخود کر دیتی ہیں کہ ہمارے سامنے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آخر یہ ہے کیا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ہی کمال قسم کی ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ نمبر 1 دوستو دیکھیے ذرا اس کالے بندے کو، یہ چل رہا ہے ایک موونگ ٹائر کے اوپر اور ٹریکٹر کے اس ٹائر پر چلتے ہوئے اس بندے نے جس طرح سے اپنا آپ سنبھال رکھا ہے، جو بیلنس کر رکھا ہے، یہ واقعتاً تعریف کے لائق ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے لگتا ہے کہ صرف ٹائر پر چلنا کافی نہیں ہے، گیم کو تھوڑا اپ کیا جائے تو یہ فوری طور پہ ایک رسی کے اوپر جمپنگ کرنا بھی شروع کر دیتا۔ اس بندے کی ویڈیو جیسے ہی انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ٹک ٹاک وغیرہ پر آئی فوری طور پر وائرل ہو گئی اور پوری دنیا سے لوگ دیکھنا شروع ہو گئے کہ آخر یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ لیکن دوستو کوئی کچھ بھی کہے، میرے لیے تو اس کی بیلنسنگ سکلز بہت ہی عمدہ ہے۔ دوستو یہ جو اگلی تصویر آپ دیکھنے والے ہیں، یہ تصویر بنیادی طور پہ ایک ایسے شخص نے لی ہے جو کہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہے اور اکثر اوقات جنگلات وغیرہ کے اندر ہائکنگ کرنے چلا جاتا ہے۔ دوستو اس بندے نے جب یہ تصویر لی تو شروع میں لوگوں نے کہا کہ شاید یہ تصویر فیک ہے، یہ فوٹو شاپڈ ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس طرح کی تصاویر عمومی طور پہ ان ریئل ہوتی ہیں، خود سے بنائی گئی ہوتی ہیں۔ لیکن جب اس تصویر کو کئی لوگوں نے ویریفائی کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ تصویر کسی حد تک ہمیں اوریجنل لگ رہی ہے۔ لیکن آخر یہ سفید رنگ کا برڈ ہے کیا؟ کیا یہ کوئی ٹراپیکل پرندہ ہے یا پھر کوئی بالکل نئی سپیسیز ہے جو آج تک انسان نہیں دیکھ سکا، یا پھر سائنسدانوں کی آنکھوں سے اوجھل کوئی ایسا پرندہ ہے جسے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا گیا؟ لیکن دوستو آخر کچھ بھی ہو، ہے یہ بہت ہی زیادہ مسمرائزنگ۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو نمبر 3 پر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ اپنے کتوں کے ساتھ عام طور پہ روپ جمپنگ کرتا ہے اور شو سٹیل کر لیتا ہے۔ اس کا نام ہے ولفگنگ لوئنبرگر۔ دوستو اس کے پاس کئی K9s ہیں، یعنی کہ کتے ہیں، اور ان کتوں کے ساتھ یہ مختلف طرح کے سٹنٹس کرتا رہتا ہے۔ دوستو ان کا تعلق ویسٹ فالیا جرمنی کے ساتھ ہے اور یہ بندہ کسی عام شخص کی طرح اپنے کتے کو بیٹھنا، اٹھنا یا پھر دوڑ کر گیند پکڑنا نہیں سکھا رہا، بلکہ روپ جمپنگ سکھا رہا ہے۔ دوستو روپ جمپنگ بہت ہی ٹف ہوتا ہے، عام طور پہ کوئی صحیح سلامت آدمی بھی یہ کام نہیں کر پاتا، لیکن یہ سیم کام کسی کتے سے کروا رہا ہے۔ ان دونوں نے ویسٹ فالیا کے ایک اوپن ایئر اسٹیٹس کے اندر سب سے پہلی مرتبہ اپنی آفیشیل اٹیمپٹ کی اور تقریباً 30 سیکنڈ کے اندر 32 مرتبہ ان لوگوں نے روپ جمپنگ کی، یعنی کہ آدھے منٹ میں 32 دفعہ روپ جمپنگ ان لوگوں نے کی۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں رکتی، بلکہ اس شخص کی بیٹی یعنی ہانبرگر کی جو بیٹی ہے وہ بھی بالکل اپنے باپ کی طرح کوئی کتے ٹرین کرتی ہے، اور اس نے جرمنی گاٹ ٹیلنٹ کے شو کے اندر اپنی سکلز کا بڑا زبردست اظہار بھی کیا۔ وہ اپنے ڈاگز کے ذریعے ہولا جمپنگ، ایک سوراخ کے اندر سے کتے کا آر پار ہونا اور اس طرح کے کئی دیگر ٹرکس دکھا کر یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ واقعتاً ایک بہت ہی زبردست قسم کی ڈاگ ٹرینر ہے نا امیزنگ دوستو؟ ان لوگوں کے لیے ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے۔ یہ اگلا کلپ دوستو آپ لوگوں کو دم بخود کرنے والا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے میرے چھکے چھڑا دیے۔ دوستو ہوا کچھ ایسا کہ ٹیم یلو جب اپنے لیے کنٹینٹ تلاش کر رہی تھی تو یہ کلپ ہمارے ہاتھ لگا۔ اس کلپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتا ہے جو بالکل ایک عام آدمی کی طرح سے ایک گدا گاڑی آپریٹ کر رہا ہے۔ جی ہاں دوستو ذرا خود دیکھیے، یہ گدا گاڑی جو کہ عام طور پہ کوئی بندہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں میں لگام لیے تاکہ گدھا دائیں بائیں نہ ہو، یہ سیم کام ایک کتا کر رہا ہے۔ اور گدھے کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے سر جھکائے بالکل کتے کی بات مان رہا ہے۔ تو سب پرانے وقتوں سے ہی گدھے کے اوپر مختلف سامان لاد کر لے جایا جاتا تھا اور مختلف جگہوں پر بیچا جاتا تھا۔ گدھے کو ہمیشہ سے ہی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہمیشہ انسانوں کی طرف سے کیا گیا ہے، جانوروں کے ذریعے نہیں۔ اور آج پہلی مرتبہ ایک کتے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گدھا گاڑی چلا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے دوستو کہ یہ کیسا کام ہے، پڑھ لکھ جاؤ بھیا، ورنہ گدھا گاڑی تو کتے بھی چلا رہے ہیں۔ یہ اگلا کلپ ہے دوستو بنگلہ دیش کا، جہاں پر ہماری ملاقات ہوئی ایک سپر مین سے، ایک لڑکا جو ایک وقت میں اپنے سر پہ 20 کا سیٹ لے کر جا رہا ہے اینٹوں کا۔ دوستو اس بندے کی سکلز دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے۔ ذرا آپ خود غور سے دیکھیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک لڑکا ہے جو کہ ایک شپ کے اوپر کھڑا ہے، یعنی کشتی کے اوپر، اور دوسری سائڈ سے بندہ اینٹیں لے کر آیا ہے۔ اب اس کے سر پر اینٹیں یہ کھڑا ہو کر رکھتا جا رہا ہے اور جس جگہ پر اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں ہوا میں اینٹیں پھینک کر یہ اپنے سر پر بیلنس کر رہا ہے۔ اس کلپ کو دیکھ کر پہلی دفعہ تو مجھے لگا کہ شاید یہ ایڈیٹڈ ہے، لیکن جب اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ نہیں بھیا، یہ تو بالکل ریالٹی ہے۔
दोस्तों सच में इतना ज्यादा वजन अपने सर पर इस बैलेंस के साथ रखना कोई सुपरमैन ही कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर तौर पे कहते हैं कि इतना ज्यादा वजन अगर आपकी गर्दन के ऊपर आ जाए तो आपकी गर्दन के मुड़ने या फिर गर्दन के जो वर्टिब्रा होते हैं उनके हिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए दोस्तों कि कुदरत जब किसी इंसान को टैलेंट दे तो वो कोई छीन नहीं सकता। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऊंट की कमालियों की। ये वो परिजात वाला कमाली नहीं है दोस्तों, ये है एक ऊंट जो कि कर रहा है कमाल। आमतौर पे आप जानते हैं इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन ये जो ऊंट आप देख रहे हैं ये जहाज के साथ साथ एक एथलीट भी है। जी हाँ, ये पानी नीचे जमीन से या फिर किसी कूजे से नहीं बल्कि डायरेक्टली नलके से पी रहा है। काजाकिस्तान की इस वीडियो को जरा गौर से देखिए कि सबसे पहले तो इसने इस वाल को हिलाकर इस नलके को खोला और उसके बाद इस ऊंट ने पानी पीना शुरू कर दिया और फिर इसे बंद करके वहां से तितर हो गया। दोस्तों आप जानते हैं कि ये इस पानी को कई दिन तक अपने मैदे के अंदर स्टोर कर सकता है और इसने ऐसा ही किया। लेकिन अंदाजा लगाइए कि इसे ना तो किसी इंसान की जरूरत है और ना ही अपने आप को चलाने के लिए किसी खोजवान की। दोस्तों बस ये खुद ही कहीं जाता है, नलका देखता है, खोलता है, पानी पीता है और वहां से चला जाता है। इस तरह के ऊंट के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखना हरगिज मत भूलिएगा। अगला क्लिप जो आप देखने वाले हैं इसका ताल्लुक है रशिया से और रशिया के इलाके मॉस्को से। दोस्तों आप जानते हैं कि मॉस्को के अंदर अक्सर औकात बड़ी अजीबोगरीब चीजें होती हैं। यहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक दिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसने सब लोगों की अटेंशन सीख कर दी। इसके अंदर दोस्तों ये देखा जा सकता है कि बिल्कुल साफ सुथरे आसमान पर काले रंग का एक गोल दायरा मौजूद है। अब ये गोल दायरा इस काले रंग का कहां से आया इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये लेजिट है क्योंकि मिनिस्टर साहब ने ये तस्वीर पोस्ट की। सब लोग अब बड़े हंगरी थे कि जानने के लिए कि आखिर ये काला दायरा कहां से आया। मिनिस्टर साहब खुद भी तुक्के लगा रहे थे, तभी साइंटिफिक कम्युनिटी ने स्टेप अप किया और बताया कि भैया ये जो काला दायरा आप देख रहे हैं इसे वॉर्टेक्स रिंग कहा जाता है और ये तब पैदा होता है जब काफी ज्यादा दो गुबार या फिर किसी जगह पर स्मोक इकट्ठी होकर एक डेंस सर्कल के अंदर फंस जाए और आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो जाए या फिर किसी जगह पर कोई एक्सप्लोसिव वगैरह चलाया जाए तो इस तरह का रिंग बनता है। थैंकफुली इसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई, वरना लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद ये यूएफओ के साइलेंसर का धुआं है। दोस्तों चलिए अब आपको लिए चलते हैं लिस्बन पुर्तगाल, जहां पर एक जू के अंदर एक ऑटर ने डिसाइड किया कि क्यों ना आईफोन के साथ खेला जाए, क्योंकि लोगों के साथ खेलना हो चुका था पुराना। जी हाँ दोस्तों, किसी सयाह का फोन पानी के अंदर गिर गया और इस ऑटर ने उठा लिया और फिर उसके बाद ये उसके साथ काफी देर तक खेलता रहा। लोग इसकी तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे। इस ऑटर ने दोस्तों इस आईफोन के साथ खेलकर ये साबित किया कि आईफोन एंड्रॉइड से बेहतर है। लोगों ने ये वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया पर डाली तो ये मिनट्स के अंदर वायरल हो गई। बहुत सारे लोगों के इस पर कमेंट्स आए और कई लोगों ने कहा कि आखिर उस विजिटर का क्या बना जिसका ये फोन था। तो जवाब है बिल्कुल सिंपल सा कि ऑटर्स वाले इस पॉन्ड के अंदर अब वो विजिटर खुद तो जा नहीं सकता था और इंतजामिया भी अंदर जाकर उसका फोन वापस नहीं करेगी। इसलिए कभी भी यहाँ पर जाएं तो अपनी चीजों की हिफाजत खुद करें, वरना इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। ये अगला क्लिप जो आप देखने वाले हैं ये रेडिट से लिया गया है। दोस्तों एक बंदे ने अपने घर के बाहर एक कैमरा इंस्टॉल करवाया ताकि जान सके कि बाहर कौन है। उसके एक दोस्त ने फैसला किया कि क्यों ना जाकर उसे डराया जाए, लेकिन उसके दोस्त को यह पता नहीं था कि ये कैमरा वाइड एंगल लेंस वाला है जिस पर पूरे का पूरा इलाका दिखाई देता है। वो बंदा अपने तरीके से बड़ा निंजा स्टाइल घूमता घुमाता छुपता छुपाता आया और डोरबेल के पास आकर उसने कैमरे के पास मुंह रखकर काफी ज्यादा अजीबोगरीब किस्म का मुंह बनाकर फ्रीकी होने की कोशिश की ताकि उसका दोस्त देख के फ्रीक आउट हो जाए। लेकिन दोस्तों ये बंदा उल्टा फनी लग रहा था और इस कैमरे के अंदर सारा रिकॉर्ड हो गया कि ये कहां से शुरू हुआ है और कहां पर आकर इसकी दौड़ खत्म हुई है। बेचारा डरा नहीं सका। इस अगले क्लिप के अंदर दोस्तों आपको देखकर लगेगा कि शायद जहाज बिल्कुल हवा के दरमियान में मौलिक है और आगे मूव ही नहीं कर रहा। ये इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर आती रहती हैं और आप और मैं देखते रहते हैं और कई दफा हमने खुद रियल लाइफ के अंदर देखा होगा कि आसमान पर जहाज तो जा रहा है लेकिन ये लगता है कि शायद आसमान के मिड में कहीं रुक गया है, कहीं फंस गया है, आगे नहीं जा रहा। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि साइंसदानों ने ये बात बताई है कि अक्सर औकात मिड एयर बहुत शदीद किस्म की हवा चलती है और हवाई जहाज उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जहाज रुका हुआ है, बल्कि वो स्टिल मोशन में होता है, लेकिन ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होती है जो हमें यूं दिखाती है कि शायद जो जहाज है वो हवा के अंदर स्टक हुआ है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्लिप की जाने, जो है एक हॉट पोटैटो मास्टर का। ये है दोस्तों कैलिफोर्निया का टॉपर्स पिज्जा रेस्टोरेंट। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा गया कि क्रिस्टियन अल्फारो
चारो नाम का एक वर्कर जैसे ही अपने स्टेशन को छोड़कर पीछे की जानिब जा रहा था तो अचानक से एक लड़की जो कि इसकी को वर्कर के उसके हाथ से उसके पैन से एक गरम तरीन पिज्जा नीचे गिरने ही वाला था कि इसने अपने नंगे हाथों से ये पकड़ा और पास पड़े वुडन पैन के ऊपर ये पिज्जा रख दिया। अब ये वीडियो इतनी वायरल हुई, लोगों ने कहा कि भैया ये तो सुपरमैन है। अब तक इसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल देख चुके हैं, तकरीबन 8.2 मिलियन व्यूज हैं इस वीडियो के और लोगों को पता चल गया कि भैया तमाम हीरोज केप्स नहीं पहनते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।